ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനാറ്റമി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 20 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം വായിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പാരൻകൈമ? Option: thin wall living cell, storage of food, lignified secondary wall, intercellular space present. Okay, next question. Match the following ആണ്. രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോളം 1, കോളം 2. കോളം 1ൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളൻകൈമ, ഫ്ലോയം, സൈലം വെസൽസ്, ക്ലിയറൻകൈമ. കോളം 2ൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്, പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് ലിഗ്നിൻ, വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്താം. നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, സൈലം പാരൻകൈമ സ്റ്റോർസ് സ്റ്റാർച്ച്. 2, ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഡെഡ്. 3, companion cells are absent in gymnosperms. Which statements are correct? A, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 and 2 and 3. Next question. The endodermis in root is characterized by A, Casparian strips of lignin and suberin, B, secondary xylem formation, C, stomata-rich cells, D, air-filled cavities. Endodermis in root is characterized by. Next question. In dicot stem, vascular bundles are A, conjoined closed scattered, conjoined collateral open arranged in ring, C, radial exarch, D, scattered closed. Next question. Which of the following tissue is responsible for secondary growth in dicot stem? Which of the following tissue is responsible for secondary growth in dicot stem? A, intervesicular cambium and intravesicular cambium. B, cork cambium only. C, phloem fibers. D, endodermis. Seventh question. Cork cambium produces A, secondary xylem on both sides. B, secondary phloem on both sides. C, cork cells on outer side and secondary cortex on inner side. D, epidermal cells only. 8. The annual ring in wood are distinct in tree growing in A, tropical evergreen forest, B, temperate region, C, equatorial region, D, desert region. 9. The arrangement of vascular bundle in monocot stem is A, ring, B, radial, C, scattered, D, concentric. 10th question. Which type of vascular bundle is present in root? A, conjoined, B, radial, C, collateral, D, bicollateral. 11. Statement based question ആണ്. Cuticle is absent in root epidermis. 2. Trichomes are multicellular in dicot stem. 3. Guard cells are kidney shaped in dicot. Which are true? A, 1 only, B, 1 and 2 only, C, 2 and 3 only, D, 1, 2 and 3. Question number 12. In dicot root, protoxylem is A, entarch, B, exarch, C, mesarch, D, amphicribal. 13. During secondary growth, lenticels are formed by A, xylem parenchyma, B, phloem parenchyma, C, phellogen, D, phelloderm. 14. Identify the mismatch. A, collenchyma, mechanical support, sieve tube, conduction of water, xylem tracheids, water conduction, guard cell, regulation of stomata. Identify the mismatch. 15. Thyloses are A, abnormal swelling in sieve tube, B, outgrowth of xylem parenchyma into vessel,
C. Secondary thickening of epidermis. D. Casparian strip in root. 16. In dorsiventral leaf, palisade tissue is A. Present on lower side only. B. Present below upper epidermis. C. Distributed evenly on both sides. D. Absent. 17. Heartwood differ from sapwood in A. Absence of tracheids. B. Lack of conduction. C. Lack of parenchyma. D. Presence of more living cells. 18. In monocot root, vascular bundles are A. Conjoined and open. B. Radial and polyarch. C. Collateral and closed. D. Scattered and open. 19. Statement type. Cambial activity result in increase in girth of plant. 2. Activity of core cambium increases the diameter of root. 3. Sapwood is the dead part of wood. Choose the correct answer. Option 1 only, 1 and 2 only, C 3 and 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. Okay. 20. Last question ആണ്. Periodome consists of A. Phloem, phellum, phloderm. B. Phloem, xylem, cambium. C. Cuticle, epidermis, cortex. D. Endodermis, pericycle, phloem. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ലിഗ്നിഫൈഡ് സെക്കൻഡറി വാൾ ആണ്. അതാണ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പാരൻകൈമ വരുന്നത്. പാരൻകൈമ ആർ ലിവിങ് തിൻ വാൾഡ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാവ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ്. Lignified secondary wall belong to sclerenchyma, hence not a feature of parenchyma. നമുക്കറിയാം ലിഗ്നിഫൈഡ് സെക്കൻഡറി വാൾ വരുന്നത് സ്ക്ലീറൻകൈമയിലാണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പാരൻകൈമ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. തിൻ വാൾഡ് ആണ്, ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസും പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. കോളൻകൈമ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലോയം ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്നു. Xylem vessels conduct water. Sclerenchyma provide mechanical strength. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1, 2, 3 ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റായിരുന്നു. Xylem parenchyma store starch. Phloem fibers are dead. Gymnosperms lack companion cell. All 3 കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Casparian strip of lignin and suberin. Endodermis in root is characterized by Casparian strip in lignin and suberin. Endodermis has Casparian strip that regulate movement of water or minerals. Other option does not describe endodermis. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും എൻഡോഡെർമിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത്. എൻഡോഡെർമിസ് ഇൻ റൂട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കൺജോയിൻഡ് കൊലാട്രൽ ഓപ്പൺ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റിംഗ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ dicot stem has open collateral bundles in a ring allowing secondary growth. Radial bundles are in roots scattered in monocots. Option B ആണ് correct answer. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Tissue responsible for secondary growth in dicot stem is interfascicular cambium and intrafascicular cambium ആണ്. Both cambia join to form vascular cambium. Providing secondary xylem or phloem, cork cambium form periodome only. Okay. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Cork cells on outer side and secondary cortex on inner side. Cork cambium produce ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഔട്ടർ സൈഡിൽ cork cells on outer side and secondary cortex on inner side. Phloem form phellum. Phellum അഥവാ കോർക്ക് ഔട്ട്വേർഡ് കോർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഫെല്ലോഡേം ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. Xylem or phloem are form from vascular cambium, not cork cambium.
നമുക്കറിയാം സൈലം ഫ്ലോയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഈസ് ഫോം ഫ്രം വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം. കോർക്ക് ക്യാമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കോർക്ക്. ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ ആണ്. ആനുവൽ റിങ്സ് ഇൻ വുഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ട്രീ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ. സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ക്ലിയർ ആനുവൽ റിങ്സ്. ഇൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓർ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് യൂണിഫോം. ഓക്കെ. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഇൻ മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ഈസ്. മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. മോണോകോട്ട് സ്റ്റെം ബണ്ടിൽസ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ക്ലോസ്ഡ് കൊലാട്രൽ. റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം. റേഡിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് റൂട്ടിലാണ്. റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും. സ്കാറ്റേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും. ദെൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, റേഡിയൽ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ടൈപ്പ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഇൻ റൂട്ടിൽ കാണുന്നത് റേഡിയൽ ആയിരിക്കും. ഇൻ റൂട്ട് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയൽ. കൺജോയിൻറ്റ് കൊലാട്രൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റെം. കൺജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് കൊലാട്രൽ ബണ്ടിൽസ് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലായിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ടിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റായിരുന്നു. ക്യൂട്ടിക്കൽ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട്. ഓക്കെ. ട്രൈക്കോൺസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം. ഗാർഡ് സെൽസ് ആർ കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 12th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എക്സാർക്ക് ആണ് വരുന്നത്. ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലെ പ്രോട്ടോസൈലം എക്സാർക്ക് ആയിരിക്കും. ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ഷോ എക്സാർക്ക് സൈലം, പ്രോട്ടോസൈലം ടുവേർഡ്സ് പെരിഫറി. എൻഡാർക്ക് ഇൻ സ്റ്റെം. ഓക്കെ. റൂട്ടിലെ എക്സാർക്ക് ആയിരിക്കും, സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ എൻടാർക്ക് ആയിരിക്കും. മീസാക്ക് കാണുന്നത് ഫേൺസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. പ്രോട്ടോസൈലം പെരിഫറിയിലോട്ട് ടുവേർഡ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? എക്സാർക്ക് സൈലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലായിരിക്കും. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ എക്സാർക്ക് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, എൻഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഫെല്ലോജൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ലെൻറ്റിസെൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ സൈഡിലായിരിക്കും, ഫെല്ലോജനിലായിരിക്കും. ഫെല്ലോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് ഫോമിങ് ലെൻറ്റിസെൽസ് ഫോർ ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ലെൻറ്റിസെൽസ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഫെല്ലോജനിൽ നിന്നാണ്. 14th ആൻസർ മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീവ് ട്യൂബ്സ് ആണ്, കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. സീവ് ട്യൂബ്സ് കണ്ടക്ട് ഫുഡ് നോട്ട് വാട്ടർ, അത് മാച്ച്ഡ് കറക്റ്റ്ലി. സീവ് ട്യൂബ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഫ്ലോയത്തിൽ ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. സോ മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൈലം പാരൻകൈമ ഇൻ ടു വെസൽസ്. ടൈലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൈലം പാരൻകൈമ ഇൻ ടു വെസൽസ് ആണ്. ടയോസസ് ബ്ലോക്ക് വെസൽസ് ഡ്യൂറിങ് ഏജിംഗ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ, നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലോയം ഓർ എപ്പിഡെർമിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പ്രസൻറ്റ് ബിലോ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്. ഇൻ ഡോർസി വെൻട്രൽ ലീഫ് പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബിലോ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്. ഓക്കെ. അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ടാണ് പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നത്. ഡോർസി വെൻട്രൽ ലീഫ് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിലാണ്. ഹാസ് പാലിസൈഡ് മീസോഫിൽ ബിലോ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്, സ്പോഞ്ചി മീസോഫിൽ ബിലോ ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ. ഹാർട്ട് വുഡ് ഡിഫർ ഫ്രം സാപ്പ് വുഡ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ. ഹാർട്ട് വുഡ് ഈസ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ്, ഡാർക്കർ, ഹാർഡർ ആയിരിക്കും. സാപ്പ് വുഡ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും. ലിവിങ് പാരൻകൈമ ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, റേഡിയൽ ആൻഡ് പോളിയാർക്ക്. ഇൻ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ഓപ്ഷൻ ബി, റേഡിയൽ ആൻഡ് പോളിയാർക്ക്. മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഹാവ് റേഡിയൽ പോളിയാർക്ക് സൈലം, മിനി സൈലം ആംസെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റെം ഹാവ് സ്കാറ്റേർഡ് ബണ്ടിൽസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ഉം 3യുമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ക്യാമ്പിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഗ്രീത്ത്, അത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം ഫോം എപ്പിഡെർമിസ്.
ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ. സാപ്പ് വുഡ് ഈസ് ലിവിങ് ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും. സാപ്പ് വുഡ് ലിവിങ് ആണ്, ഫങ്ഷണലാണ്. ഹാർട്ട് വുഡ് ആണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പെരിഡേമൽ എന്താണ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫെല്ലോജൻ, ഫെല്ലം, ഫെല്ലോഡം. ഓക്കെ. പെരിഡോം റിപ്ലേസസ് എപ്പിഡെർമിസ് ഡ്യൂറിങ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം അഥവാ ഫെല്ലോജൻ, ഫെല്ലം, കോർക്ക്, സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ്, ഫെല്ലോഡം. ഈ മൂന്നുമാണ് പെരിഡോമിൽ കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്